of you. This is Hari Babu, Department of EEE, Chevron Engineering College. The subject I am going to deal is electrical machines 1. The syllabus covered in this machines DC and transformers. Okay, induction motors and AC machines will be coming into electrical machines too. Okay, right. Coming to the today our topic, I am going to discuss about the topic types of DC generators. Previous we have completed EM. You can see in the previous videos. Okay, I will share in the next video clearly what about the DC generators overview of construction operation of DC generators simply by 10-20 minutes class. Okay, right. So types of DC generators, right? A simple right. A simple definition, that is the DC generator converts mechanical power into electrical power. Nothing but a mechanical energy into electrical energy, right? So we have coils carrying current. The circulating current in the field windings produces a magnetic flux, and the phenomena is known as excitation. Okay, this is about textbook actually. Textbook but actual point of this is nothing but excitation. What is meant by excitation? Excitation అంటే ఏం లేదమ్మా అక్కడ. Excitation nothing but input. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఎక్సైటేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్పుట్ మనం ఎలా ఇస్తున్నాం అని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇన్పుట్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, సప్లై ఎలా ఇస్తున్నారు, నువ్వు సపరేట్గా ఇస్తున్నావా సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ అని చెప్పి 2 types యాక్చువల్గా ఉన్నాయి మనకి. ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఏంటంటే here in the DC generator clearly I am going to explain that there are mainly we require 3 points. First one is conductors, flux, relative motion between conductor and flux. I already told you a number of times. Conductors, first one is conductors in this DC machine. The conductors acts as nothing but armature windings. Armature windings acts as a conductors. Okay, next flux కావాలి మనకి. How flux ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? The flux can be obtained from the field windings. Field windings and construction of point మనకు ఉంది. Field winding produces the flux. Armature winding acts as a current conductors. The relative motion between these two nothing but మనకి ఏంటంటే అక్కడ జనరేటర్ ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. ఓకేనా, అవి రెండు యాక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఆ రెండు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి, కండక్టర్ అండ్ ఫ్లక్స్. ఆ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ ఫ్లక్స్ అనేది నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ అనమాట. ఈ ఎక్సైటేషన్ అనేది ఇన్పుట్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ చెప్పాలంటే ద DC generator is classified, the DC generator classified according to the methods of their excitation, nothing but field excitation. అంటే ఈ ఫీల్డ్ కి ఇన్పుట్ నువ్వు ఇస్తున్నావు అంటే యాక్చువల్లీ నేను చాలా చెప్పాను.
సో ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫ్లక్స్. అవునా, ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫ్లక్స్, అంతేనా కదా. ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ ఏమో కండక్టర్స్, ఫీల్డ్ వైండింగ్స్ ఏమో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ ఫ్లక్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ఎగ్జైటేషన్, ఫీల్డ్ ఎగ్జైటేషన్ అన్నమాట. Based on field excitation, the DC generators are classified in two types anamata. First one is separately excited DC generators. So second one is self excited DC generators. Okay, separately excited DC generators, right? So again, in the self excited DC generator compound generators, three again self excited. Okay, now first one is separately excited, second one is self excited. Again self excited divided into three types: shunt, series, compound. Again the compound is divided into two types: long shunt and short shunt. Based on connections point of view, the compound wound generators are divided into two types of matter. Connections, based on connections point of view. Okay na, right, long shunt wound generators and short shunt wound generators, right? So coming to here, the field pole of a DC generator is stationary. Again I repeat you same. Okay na, in the DC generator లో మనకి రెండు ఉంటాయి. ఏం కావాలి? ఫ్లక్స్ కావాలి, ఆర్మీ కండక్టర్స్ కావాలి. ఈ ఫ్లక్స్ ఏమో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఫ్లక్స్ అనేది స్టేషనరీ. నెక్స్ట్ కండక్టర్స్ అనేవి ఏంటమ్మా? రొటేషన్స్. ఓకేనా, అంటే ఏంటి? సింపుల్ చెప్పాలి అంటే కండక్టర్స్ ని రొటేట్ చేస్తా ఉంటా బై యూజింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ ఆర్ ప్రైమ్ మూవర్. ఓకేనా, ప్రైమ్ మూవర్ తో రొటేట్ చేస్తాను. ఆ రొటేట్ చేసే కండక్టర్ ఏమైందంటే ఆ ఫ్లక్స్ లో రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో క్లియర్ గా నేను చూపించాను. ఓకేనా, ఫ్యారడేస్ లా వీడియోస్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ద వోల్టేజ్ జనరేటర్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నేచర్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ లో కంపల్సరిగా ఏసీ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అయింది, డిసి వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిసి జనరేటర్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎనీథింగ్ డిసి మిషన్, డిసి మిషన్ అయినా సరే the voltage generated in the armature conductor is always AC only, right? So this voltage can be converted to DC ఎలా అంటే by using the commutator. ఇదిగోండి, this voltage can be converted into DC voltage by help of commutator యూజ్ చేసేసి మనం ఏంటంటే కన్వర్ట్ చేస్తారు, సింపుల్ చెప్పాలి. రైట్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ separately excited DC generator, right? Separately, the name itself clearly చూడండి ఒకసారి, the separately excited DC generator. ఓకేనా, నథింగ్ బట్ సో వాట్ ఇస్ ఇన్ ద separately excited. ఇప్పుడు చెప్పాను, ఫీల్డ్ వైండింగ్ కి ఇచ్చే సప్లైనే ఇక్కడ ఎగ్జైటేషన్ చెప్తున్నాను. అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ కి సపరేట్ గా సప్లై ఇస్తే సపరేట్ ఎగ్జైటేషన్ అంటాం. ఫీల్డ్ వైండింగ్ కి సెల్ఫ్ గా, అంటే దానికి అదే ఇండ్యూస్ అయ్యేటట్టు చేస్తేమో సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ అంటాం. అంటే ఈ జనరేటర్ లో సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్, సపరేట్ గా ఇన్పుట్ ఇస్తావు దీనికి ఫీల్డ్ వైండింగ్స్, నథింగ్ బట్ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ DC generator. The diagram here I shown here, చూడమ్మ జాగ్రత్తగా, నేను బిఫోర్ చిన్న పాయింట్ చెప్పలేదు. The representation of field winding is like this. This is the field winding, and the representation of armature winding is like this. ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏమో ఇలా ఇండక్టర్ లాగా మెన్షన్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, దిస్ ఇస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. ఓకే, హియర్ ఏం లేదు, ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ సపరేట్ గా DC సప్లై ఇచ్చాను, సపరేట్ గా. అవునా, ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ is energized by a separate DC supply. Okay, that is called separately excited DC generator. The point I am discussing here also same. The DC generator whose field winding or coil or conductor is energized or excited, okay, energized by a separate or external DC source is called separately excited DC generator అన్నమాట. ఓకేనా, సపరేట్ గా DC సప్లై ఇస్తే ఓకే, రైట్, విల్ క్లారిఫై ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ మీకు అర్థమైపోయింది. సపరేట్ గా DC సప్లై ఇచ్చాం కాబట్టి సపరేట్ ఎగ్జైట్ DC జనరేటర్, సింపుల్ గా. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఎగ్జైటెడ్ బై ద DC సప్లై. The armature winding is connected to the load. The armature winding is connected to the load connect చేస్తాను. ఓకేనా, here the flux produced by the force depends upon the field current. Okay na, and the flux produced in the field windings is depends upon the current passes through the field winding. Already I am aware of that. The flux passes through the field winding, then only the current passes through the field winding, then only the flux is produced in the field windings. Okay na,
this flux cuts the armature winding and EMF is induced in the armature winding. That is the procedure, right? సో ఐ రిపీట్ మళ్ళీ అగైన్, ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ చెప్పాలంటే ఈ డీసీ ఏదైనా సరే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఏంటి, అసలు ఫ్లక్స్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ అనేది ఏంటి, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ నుండి ఫ్లక్స్ వస్తుంది, అవునా కదా. మనకి మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటేనే కదా ఫ్లక్స్ పాస్ అయ్యేది. సో మ్యాగ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ఉంటుంది. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటే మనం అయస్కాంతాలు చూస్తాం చూసారు బయట, అది బయట మనం చూసే వాటిని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటాం. అదే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చెప్పాను ఇక్కడ. అదే ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ని అంటే ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్ లోకి కరెంట్ పాస్ చేశాను, దెన్ ఇది ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెట్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అనమాట. ఓకేనా, ఆల్సో కాల్డ్ as electromagnet. So when the current passes through the field winding, some flux produced in the field winding. This flux cuts the armature conductors and EMF is induced in the armature conductors. ఇక్కడ EMF induce అవుతుంది when the load is connected. లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైతే the current passes through the armature and towards the లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మనకి ఏంటంటే the current passes through the load అన్నమాట ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ డెవలప్ చేసాం కాబట్టి. ఇక్కడ పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేసి ఉంటాను చూడమ్మా. the flux produced by the poles, the flux produced by the poles depends upon the field current dependent ఉంది with the unsaturated region of magnetic material of the poles. That is, flux is directly proportional to the field current, but in the saturation region only the flux remains constant. సాచురేషన్ రీజన్, అన్సాచురేషన్ రీజన్ అంటే ఏంటి అంటే, సాచురేషన్ అన్సాచురేషన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక మిషన్స్ క్లాస్ ఒక 1 hour తీసుకున్నాను అనుకో, మేబీ యూ కెన్ లిజన్, ఓకే, లైక్ కంటిన్యూస్ గా 2 hours తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది, కొంచెం డల్ అయిపోయేది. కంటిన్యూస్ గా వింటున్నాం కాబట్టి మీ మైండ్ సెట్ మేబీ డల్ అవుతుంది. 3 hours తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఓకే రైట్, లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ అలా కంటిన్యూస్ గా 4th hour కూడా తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, మైండ్ మీరు నాతో భయం కాబట్టి వింటూ ఉంటారు, ఓకే రైట్, బట్ యువర్ మైండ్ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు లిజన్ అనమాట. ఎందుకంటే మీ మైండ్ అప్పటికే ఒకటే సబ్జెక్టు 4 hours కంటిన్యూస్ గా వింటున్నారంటే మీ మైండ్ అప్పటికే లిజనింగ్ పవర్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఓకే, ఎందుకంటే మామూలు సైంటిస్ట్ చెప్పిందే, ద మాక్సిమం ఒక మనిషి అనేవాడు ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేట్ గా 7 minutes వరకే వినగలడు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి హిజ్ మైండ్, అతని మైండ్ ని. అలాగే ఎవ్రీ ఐటమ్, ఎవ్రీ ప్లేన్స్ కానీ, ఏదైనా వైండింగ్స్ కానీ, కండక్టర్స్ కానీ, ఏ పార్ట్ అయినా సరే దానికి సాచురేషన్ రీజన్ అంటే ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా, అంతకంటే నువ్వు ఎక్కువ కరెంట్ పాస్ చేసినా అది ఏం చేయలేదు ఇంకా. అలాగే ఇక్కడ కూడా చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే, నువ్వు కరెంట్ పాస్ చేస్తావు, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కరెంట్ పాస్ చేస్తావు, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తావు, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేంత వరకు అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉన్న కెపాసిటీ ఉన్నంత వరకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. నువ్వు ఇంకా ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, ఇంకా దాని పని అయిపోయింది, అక్కడ అయిపోయింది, అవునా. సో అంటే ఎంతవరకు, సో ద సాచురేషన్ పాయింట్ వరకు, అంటే బిఫోర్ ద సాచురేషన్ పాయింట్ వరకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. ఆఫ్టర్ సాచురేషన్ పాయింట్ నువ్వు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇంకా, ఎందుకంటే ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ బికమ్స్ ఇన్ సాచురేషన్ పాయింట్ కి వచ్చేసింది, అంటే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇంకా. అదే మనం చెప్పాను చూసారా, 4 hours నేను క్లాస్ కంటిన్యూస్ గా చెప్పానంటే మీరు వినలేరు ఇంకా, అది న్యాచురల్ గా జరిగేది మైండ్ సెట్. మనం ఒక అందుకనే సినిమాలో కూడా మనకి ఏంటంటే ఆఫ్ బ్రేక్స్ ఇస్తాడు, ఓకేనా రైట్. సో సినిమా అయినా సరే ఏదైనా సరే మనం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రీకలెక్ట్ అండ్ అంటే మనం కాన్సన్ట్రేట్ గా చెప్పగలిగితే యూ కెన్ లిజన్, బట్ యూ కెనాట్ లిజన్ అప్ టు కాన్సన్ట్రేట్ లాంగ్ టైం అనమాట. లాంగ్ టైం మనం వినలేము, ఎందుకంటే మైండ్ సెట్ అనేది రీకలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటేనే మనం ఏంటంటే వినగలం. అలాగే ఎనీథింగ్ అనమాట, దేనికైనా సాచురేషన్ పాయింట్ ఉంది, అదే ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ ఇక్కడ కూడా. The flux produced by the poles depends upon the field current, అది తెలిసిందే, అవునా. ఫీల్డ్ కరెంట్ పాస్ అయితే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది విదిన్ ద అన్సాచురేషన్ రీజన్ ఉంది, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫీల్డ్ కరెంట్ నేను కాదంటాను, ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఫీల్డ్ కరెంట్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ సాచురేషన్ రీజన్ లో ద ఫ్లక్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాడు, ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్ ఆల్సో, అది నా పాయింట్ ఇక్కడ, ఓకే రైట్.
సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డిస్ జనరేటర్. ఓకే, నేను ఈక్వేషన్స్ చెప్తాను, జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. రైట్, ఐ విల్ అరేంజ్ దిస్. Voltage equations, current equations are very important here. Okay, voltage equations, current equations are rastamo base, just it is based on KVL KCL equations. Okay, right, coming to the equation, jagrataga ee diagram chudam ikkada. Let us say this is field winding and cheppanu. The field winding has some the internal resistance, that is RF. Okay, this is field resistance. Okay na, the current passes through the field winding is IF, that is a field winding current అనుకున్నాం. Okay na, here the actually EV kadama, or just this is EG అనుకున్నాం. EG nothing but a generated EMF. EG nothing but a generated EMF. RA nothing but armature current. RA is equal to armature current. Better you note down these all things. Okay na, I have not written in the PPT. IA nothing but the current passes through the armature winding, nothing but armature current. IA is a armature current. IL is load current. The current passes through load kabatti the current passes through load, that is IL. Okay na, I repeat you, this is IF field current, IA armature current, IL load current, RA armature resistance, EG generated EMF. Okay na, the plus minus, the generated EMF already here mentioned. How the generated EMF is already I clarified you. That is according to Faraday's laws. That is when the current passes through the field winding. When the current passes field winding, some flux produced in the field winding. Okay na, this flux cuts the armature conductors. Okay na, then armature conductors flux touch avadam valla and EMF is induced in the armature conductors. That is easy, right? So okay, coming to the equation radamma, loop equation rasanu, that is e direction lo. Let's say from this equation ఒకసారి simple చూడమ్మా. This is the current IA passes through this way and 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 this way. అవునా, IL కూడా సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో సేమ్ పాత్. is there any division path is there? No, IA and IL both are same because both are connected in series only. Load and armature wind path same series లో కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ IA is equal to IL. The current equation can be written as IA is equal to IL. Okay, IA is equal to IL, both are same current, right? ఇక్కడ I mentioned IA is equal to IL, where IA is equal to armature current, IL equal load current or line current, right? So coming to the equation, voltage equation చెప్తాను చూడమ్మా. సో ఇది లోడ్ కాబట్టి ఇది ఏంటమ్మా, let us say ఇది ప్లస్ and this is మైనస్ అనుకుందాం. ఓకేనా, రైట్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. రెసిస్టెన్స్ ఉంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, V is equal to IR. అవునా కదా, V is equal to voltage across the resistance. V is equal to I into resistance ఏంటి ఇక్కడ RA. ఓకేనా, RA కాబట్టి V into RA రాస్తున్నాను. ఓకేనా, రైట్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, ఇలా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, మైనస్ వచ్చింది, మైనస్ ఈజీ. ఓకేనా, ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను చూడమ్మా. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మైనస్ ఈజీ. తర్వాత రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఏంటి ప్లస్ IARA. రెసిస్టెన్స్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఏంటంటే సేమ్ ఇది రాస్తాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ IARA. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ లో ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ లో ఫ్లో కరెంట్ ఏంటి, ఆర్మేచర్ కరెంటే కదా, అంటే V is equal to IARA. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, ఇంకేముంది మనకి ఇక్కడ వోల్టేజ్ V ఉంది, ఇక్కడ V ఉంది అంటే ప్లస్ V is equal to 0. I think you can understand. This is KVL equation. Voltages రాస్తున్నాను, ఈజీ వోల్టేజ్, ఇక్కడ V వోల్టేజ్, IARA కూడా వోల్టేజే. ఓకేనా, అప్లై ద కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ రాశాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈజీ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఈజీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్. ఓకేనా, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ద కరెంట్ పాసెస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ లోయర్ పొటెన్షియల్. యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈస్ మైనస్ అని చెప్తావు. అవునా కదా. సో దెన్ IA ఇంటూ RA. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏందమ్మా, లోడ్ లో మనకి ఏంటి ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ V అన్నాడు. అవునా, ద వోల్టేజ్ అక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏంటంటే ఫార్ములా చెప్పాను అంతే. జస్ట్ V ఈక్వల్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ V అక్కడ లోడ్ వోల్టేజ్ అక్కడ లోడ్ అనమాట. అవునా, ప్లస్ మైనస్ మెన్షన్ చేసా కాబట్టి దిస్ ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ నోట్ చేశాను. ఓకేనా, మైనస్ ఈజీ ప్లస్ IRA ప్లస్ V. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ ఈజీ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ గా ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా, ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ వాడు V రాశాడు, బట్ ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ. నేను easy is equal to, that is
IA plus V, right? So easy, this is EG amma, okay na, you can let that EG is equal to V plus IRE, right, from this equation. So we can written as from this V is equal to raskochu EG minus IR raskocha leda, the equation ikkada the terminal voltage is V is equal to EG minus IR rasedu, okay na, right? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 బ్రషెస్ ఉన్నాయి, దీస్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ బ్రషెస్, అవునా? ఇదిగోండి ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ బ్రషెస్ అని చూసారా, దీస్ ఆర్ బ్రషెస్, okay na. The voltage drop across 2 brushes ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే 2 brushes ఉన్నాయి కాబట్టి voltage drops 2 into VB అని ప్లేస్ చేస్తున్నా. VB నథింగ్ బట్ voltage drop across the brushes అన్నమాట. VB నథింగ్ బట్ voltage drop across the brushes. 2 brushes ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ నేను 2 into VB అని నోట్ చేశాను, ఓకేనా. The equation becomes V is equal to, that is the same, EG IRA minus 2 into V, minus 2V into VB nothing but brushes, 2 brushes about 2 into VB or 4 into 4 into VB, right? The power developed by the equation, power formula ఏంటమ్మా మనకి, సో పవర్ 2 powers మనం యాక్చువల్గా the power developed and the power utilized, ఇక్కడ మనం ఏంటి లోడ్ దగ్గర ఉండే పవర్ యూజ్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ ఏంటి డెవలప్డ్ పవర్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ పవర్ మనకి ఎంత డెవలప్ అయింది, P ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, V into I, so sorry V into I, right? V nothing but ఇక్కడ ఏంటి, V అంటే వోల్టేజ్, వోల్టేజ్ nothing but EG into I అంటే ఏంటి, ఆర్మేచర్ కరెంట్, అవునా? VG into IA ఆర్మేచర్ కరెంట్ కాబట్టి, సో దిస్ ఈస్ EG into I అని వచ్చేసాను. అలాగే లోడ్ దగ్గర పవర్ ఏంటి, P is equal VI, లోడ్ దగ్గర పవర్ వోల్టేజ్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ, వోల్టేజ్ ఏముంది ఇక్కడ, పవర్ V ఉంది, V into దీంట్లో ఫ్లో కరెంట్ ఏంటి, లోడ్ కరెంటే కదా, లోడ్ కరెంట్ IL, ఓకేనా. సో దెన్ దిస్ ఈస్ V పవర్ డెవలప్డ్, పవర్ అవుట్పుట్ V into IA అన్నమాట ఇక్కడ, ఓకేనా. రైట్, ఇంకా క్లారిటీ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా క్లియర్గా మీకు అర్థమైంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ DC జనరేటర్. వాట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ DC జనరేటర్? ప్రీవియస్ కేసులో సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ DC జనరేటర్ అని చెప్పాను, సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ అని చెప్పాను, బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ అని చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ లో సపరేట్ గా ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, అవునా, అంతే కదా. సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ లో మరి ఇన్పుట్ ఏమి ఉండదా, అవునా? సెల్ఫ్ అంటే దానికదే ఎగ్జైట్ అయిపోయి వోల్టేజ్ డెవలప్ చేసిద్దా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, రైట్? నేను పాయింట్, ప్రీవియస్ పాయింట్ ఏంటంటే, నా పాయింటే సింపుల్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ఫార్మ్ చేయాలి, అది ఎలాగా ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే, అవునా. వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, the flux cuts the armature windings and EMF is induced in the armature winding. That is the concept, avuna. Previous case lo naalu cheppanu, when the current passes through the field winding, some flux produced in the field winding, that flux cuts the conductors and EMF is induced in the conductors, easy. But ఇక్కడ నువ్వు ఈ సెల్ఫ్ ఎగ్జైట్ షంట్, ఇక్కడ వచ్చిన డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాను చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ DC జనరేటర్. యాక్చువల్లీ ఈ సెల్ఫ్ ఎగ్జైట్ DC జనరేటర్ లో, ఓకేనా, ఇక్కడ షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్లేస్ చేశాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ద షంట్ ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, దిస్ ఈస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. ఐ విల్ డిస్కస్ ద టాపిక్, జస్ట్ ఐ నీడ్ టు డిస్కస్ జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంది, దీనికి సప్లై అంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి, ISH అని చెప్పాను. కరెంట్ ISH ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి IA అన్నాడు, IA డివైడ్ ఇంటూ ISH IL అన్నాడు. ఈ IA కరెంట్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే దీంట్లో EMF ఇండ్యూస్ అవ్వాలా లేదా? దీంట్లో EMF ఇండ్యూస్ అవ్వాలంటే కొంచెం వచ్చే ఫ్లక్స్ కావాలా లేదా? ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి ఇక్కడ టచ్ చేస్తే EMF ఇండ్యూస్ అవుద్ది. ఇక్కడ EMF ఇండ్యూస్ అయితేనే కదా కరెంట్ IA స్టార్ట్ అయ్యేది, ఆ కరెంట్ IA స్టార్ట్ అయితేనే కదా ISH IL గా డివైడ్ అయ్యేది, అవునా కదా, రైట్? బట్ మరి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ లేకుండా ఇక్కడ టచ్ అవ్వదు, ఇక్కడ టచ్ అయితేనే EMF ఇండ్యూస్ అయితే, ఇక్కడ EMF ఇండ్యూస్ అయితేనే IA వస్తుంది, IA వస్తేనే ISH IL వస్తాయి. ISH ఏమో ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని చెప్పావు, ఇది ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ ద EMF is induced in here. But how the current passes through the field winding and ఎలాగా EMF induce అవుతుంది, that is the case of self excited DC generator. We will discuss in the next video, okay? But here I just need to discuss only the types, okay? The concept will be clearly, I will explain the next video how it is developed in the armature, okay? That is the EMF, how the EMF is developed in the armature. I will clearly explain the next video.
right? Self-excited DC generator. So this is a device in which the current to the field winding is supplied by the generator itself. దానికి అదే సప్లై అయిపోయిందని చెప్తున్నాడు. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనేది నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడే, నెక్స్ట్ వీడియో డిస్కస్ చేస్తాను. ఇన్ సెల్ఫ్ ఎక్సైటెడ్ DC generator, the field coils met to be connected in parallel with the armature in series armature and series రెండు కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇట్ మే బి కనెక్టెడ్ పార్ట్లీ ఇన్ సిరీస్ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ ప్యారల్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తాను. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే 3 types. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ షంట్ వూండ్ జనరేటర్, సిరీస్ వూండ్ జనరేటర్, కాంపౌండ్ వూండ్ జనరేటర్. వాడు ఏం చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఇన్ ద డిస్కషన్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఆర్మేచర్ వైండింగ్, ఆ రెండు ఉంటాయని చెప్పాను. ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ప్యారల్ లో కనెక్ట్ చేస్తేనేమో షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, షంట్ వూండ్ జనరేటర్ అంటాడు. ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఆర్మేచర్ వైండింగ్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తేనేమో సిరీస్ వూండ్ జనరేటర్ అంటాడు. ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఆర్మేచర్ వైండింగ్ రెండు కనెక్ట్ చేస్తేనేమో కాంపౌండ్ జనరేటర్ అంటాడు. ఓకేనా, క్లియర్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్. ఓకేనా, షంట్ అంటే ఏంటమ్మా, అంటే బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ అండ్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అయితేనేమో సిరీస్ జనరేటర్, రెండు కనెక్ట్ చేస్తేనేమో షంట్ లో కనెక్ట్ చేయాలి, సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తేనేమో అది కాంపౌండ్ జనరేటర్ అంటారు. కమింగ్ టు ద షంట్ వూండ్ జనరేటర్. Okay, concentrate yourself. In a shunt wound generator, the field winding is connected across the armature winding. Already I discussed, this is the field winding. Okay, ఇది కదా ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటారు. ఇదేమో ఆర్మేచర్ వైండింగ్. దీనికి ఏమో 2 బ్రషెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇలాగ బ్రషెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. This is field winding and this is armature, and the field winding is connected across the in parallel with the armature. Simple ga enduku, the field winding is connected in parallel with the armature. Armature winding parallel connect chesanu, which is connected across the load. Okay na, which is across the combination of both is connected across the load anamata. Simple ga cheppalante. Okay na, so I repeat you once again, the field winding, this is field winding and this is armature winding. The field winding is connected in parallel with the armature winding. The combination of both is connected across the load. Okay, right. The notation is used here. I will explain clearly. Note down that RSH is nothing but a shunt field resistance, and R nothing but resistance kada, shunt field kada. This is shunt field winding. Field winding ఏ shunt లో అంటే parallel connect చేశారు కాబట్టి shunt field అయింది అంతే, field winding. This is armature winding. ఓకేనా, షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటారు ఇక్కడ, అంతే. షంట్ లో కనెక్ట్ చేసే కాబట్టి, అదే ప్యారల్ లో కనెక్ట్ చేసే కాబట్టి, రెండు బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ RSH ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ బట్ షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్తాం. ISH ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద షంట్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ద EMF జనరేటెడ్, దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ మిస్టేకెన్, దిస్ ఈజ్ లెట్ us say easy. ఓకేనా, this is easy. The EMF generated in the armature, easy generated EMF. ఇక్కడ ఏంటి ఆర్మేచర్ కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఉంది, RA అంటే ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్, IA అంటే ఆర్మేచర్ కరెంట్. ద ఫ్లో కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద లోడ్ ఏంటమ్మా, IL లోడ్ కరెంట్. దిస్ ఈస్ లోడ్ కరెంట్. ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద లోడ్ ఈస్ V. The voltage across the load is V, right? Simply I will repeat that. RSH shunt field resistance, ISH the current passes through the field winding. The resistance of armature winding kabatti RA armature resistance, the current passes through the armature. Ikkada develop aina voltage generate chese current endante ikkada IA armature current. IL the current passes through the load, that is IL. Voltage across the load entante V. Generated EMF easy. I'm going to write the equation, that is current equation and voltage equations based on KVL and KCL both. Okay na, I use here clear గా ఒకసారి చూడమ్మా. ఇక్కడ I అనే కరెంట్ ఇక్కడ డెవలప్ అయింది. ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి I అనేది ఏమైంది, డివైడ్ అయిపోయింది. ISH గా IL గా. అంటే ఏంటి, according to KCL some of the currents entering into the node, entering into the node ఏంటి IA, leaving from the node ఏంటి ISH IL. అంటే say then we can written as IA is equal to ISH plus IL. The current equation, this is current equation. IA is equal to IL plus ISH. IA is equal to ISH plus IL అన్నమాట. అదే నేను ఇక్కడ నోట్ చేశాను.
రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్, సింపుల్. ప్రీవియస్ కేసు మనం నోట్ చేసాం కదా, సేమ్ అలాగే. ఇందులో ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పండి, దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్, రేషన్స్ ఆర్ఏ ఉంది. వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ యూ కెన్ రిటర్న్ దిస్ ఈస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్. ఈక్వేషన్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ రాయనమా, ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈస్ లైక్ దిస్ అనుకుందాం. ఓకేనా. ఫస్ట్ మైనస్ ఈజీ. ఓకేనా, మళ్ళీ రాస్తాను చూడమ్మా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. మైనస్ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఏంటి, the current passes through the resistance always higher potential to lower potential. So then IA into RA, అందుకే ఫస్ట్ ప్లస్ నోట్ చేశాను, IA into RA. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, ఇంకేముంది, రెసిస్టెన్స్ ఏమైనా వెళ్ళలేవు. నెక్స్ట్ టైం వోల్టేజ్ V ఉంది అంటే దెన్ వీ కెన్ అట్లా దిస్ ఈస్ V ప్లస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ ఏం చెప్పారమ్మా, అకార్డింగ్ టు KVL, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ EZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ అరైజ్ ఇది ఏం లేదమ్మా, సో ఇది మళ్ళీ ఉందనుకుంటారేమో, దిస్ ఈజ్ ఈజీ. ఓకేనా, ఈజీ. ఓకే, ఎట్లా ఈజీ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ V ప్లస్ IA RA, రైట్, IA RA. సో ఫ్రమ్ దిస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు ఈజీ మైనస్ IRA, అది రాశాడు ఇక్కడ, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజీ మైనస్ IRA అని నోట్ చేశాడు. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఈజీ ఈక్వల్ టు, ఈ టర్మ్ ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమైంది, V ప్లస్ IRA, అది ఇక్కడ మనం నోట్ చేసింది ఇక్కడ, రైట్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద బ్రషెస్, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఆర్ హియర్, 2 బ్రషెస్, దిస్ ఈస్ 1 అండ్ దిస్ ఈస్ 2 బ్రషెస్ కాబట్టి 2 into VB minus 2 into VB. సేమ్ ప్రీవియస్ కేసులో చెప్పినట్టే, ద పవర్ డెవలప్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ కదా, మన ఈ ఆర్మేచర్ లో కూడా డెవలప్ చేసింది ఏమన్నా. ఏంటో చూడండి ఇక్కడ, ఆర్మేచర్ లో పవర్ ఏంటి, పవర్ P ఫార్ములా ఏంటి, V ఇంటూ I. V అంటే ఏంటి, ఈజీ. I అంటే ఏంటి, IA, ఈజీ ఇంటూ IA. అవుట్పుట్ లో ఏంటి, అవుట్పుట్ లో మనకి ఏంటమ్మా ఉండేది, అవుట్పుట్ లో వోల్టేజ్ V ఇంటూ కరెంట్ ఏంటి, IL, అంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ V ఇంటూ IL, P ఈజ్ ఈక్వల్ V ఇంటూ IL. సేమ్ ఈక్వేషన్ రిటర్న్ హియర్. నాకు వచ్చిన పాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. IA is equal to IL plus IH. ISH can be written as IS is equal to V by RSH అనమాట. How we can written as the voltage across this one అయితే చెప్పండి ఒకసారి. The voltage across total ఇక్కడ కావాలి నాకు, voltage across this one is equal to V కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి voltage across this one is V, అవునా. The voltage across this one is also V నే, ఈజీ కాదు, ఈజీ ఓన్లీ హియర్ ఓన్లీ, ఓకేనా. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్కడ దిస్ వన్ ఆల్సో V, ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ V నే ఉంటుంది, ఇక్కడ టోటల్ గా వోల్టేజ్ V నే ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ V అని ఉంటుంది, ఓకేనా. సో దెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై R ఫార్ములా. ISH ఈక్వల్ టు ఏమైతే V బై RSH, అదే నోట్ వచ్చేది కదా, ISH ఈక్వల్ టు V బై RSH, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ షంట్, ఓకేనా. Next, coming to the series. Okay, series wound generator. Same, I already told you that is the armature. This is armature winding and this is field winding. Armature winding and field winding are connected in series. Anukoni, then it is called series generator antam. Okay, the combination of both connect across the supply connect chesam. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా నోటేషన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ. అగైన్ ద మిస్టేక్ ఈజ్ సేమ్, దట్ ఈస్ ఈజీ. దిస్ ఈస్ జనరేటెడ్ EMF ఈజీ. RA నథింగ్ బట్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ కాబట్టి ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్. IA నథింగ్ బట్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆర్మేచర్ కాబట్టి ఆర్మేచర్ కరెంట్. ISE సిరీస్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏది కూడా, ఓకేనా, ఫీల్డ్ వైండింగ్ కాబట్టి RSC అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్స్, అంటే సిరీస్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్తాడు. IL నథింగ్ బట్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ లోడ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ లోడ్ కరెంట్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా ఇది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ISC అమ్మా, ఓకేనా. హీ డి నాట్ మెన్షన్డ్ బట్ దిస్ ఈస్ ISC అనమాట, ఓకేనా. ISC ఓకేనా. ISC నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో ఫ్లో కరెంట్ ఏమంటాం, ISC అంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ISC అనమాట,
ఓకే. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఈ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐఎస్సి. సో సింపుల్ గా నేను ఒక పాయింట్ చెప్పేస్తాను చూడమ్మా, ఐఏ ఇదే పాత్ లో ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ ఐఎస్సి ఇదే పాత్ లో ఫ్లో అవుతుంది, ఐఎల్ కూడా సేమ్ పాత్ లోనే ఫ్లో అవుతుంది, అవునా కదా? ఒకటే పాత్. ఈజ్ దర్ ఎనీ డివిజన్ పాత్ హియర్? నో, అవునా కదా? సేమ్ అన్ని ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఓన్లీ. సో దట్స్ వై సిరీస్ లో కరెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎల్, ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్సి అనమాట. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఈక్వేషన్. ఓకే రైట్. కమింగ్ టు ద వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం. ఓకేనా, సేమ్ ప్రీవియస్ కేసు రాసినట్టునమ్మా. ఓకేనా, ఇలా నోట్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మనకు తెలుసు లోడ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద లోడ్ ఈజ్ వి. ఓకేనా రైట్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, మైనస్ ఈజీ. ఓకేనా, మైనస్ ఈజీ, మైనస్ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, రేషన్స్ ఉంది. రేషన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ప్లస్ ఐఏ ఆర్ఏ. నెక్స్ట్ సిరీస్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి సో దెన్ ప్లస్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఐఎస్సి ఆర్ఎస్సి అంటే రేషన్స్, ఇంకోటి సెకండ్ రేషన్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనకి, అవునా? నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్ళిపోతే ప్లస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్. సో ఫస్ట్ మైనస్ ఈజీ, ఇక్కడ రేషన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఐఆర్ఏ, ఇక్కడ కూడా రేషన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఐఎస్సి ఆర్ఎస్సి. లాస్ట్ లో ఏంటమ్మా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద లోడ్ దట్ ఈస్ ప్లస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రిటన్ యాజ్ ఇక్కడ వి అనేది ఏంటమ్మా, టర్మ్ ఇలానే ప్లేస్ చేసుకుని ఈ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమైంది, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజీ మైనస్ ఐఆర్ఏ మైనస్ ఐఎస్సి ఆర్ఎస్సి. చూడండి, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజీ అంటే ప్లస్ అయిపోతుంది, ఈ టర్మ్స్ అన్ని మైనస్ అయిపోతాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐఏ అండ్ ఐఎస్సి బోత్ ఆర్ సేమే కదా, అంటే ఐఏ ప్లేస్ లో ఐఎస్సి ప్లేస్ లో ఐఏ రాసుకోవచ్చు, అంటే ఐఏ అంటే ఐఏ కామన్ తీస్తే ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఎస్సి. ఐ రిటన్ లైక్ దిస్, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజీ మైనస్ ఐఏ కామన్ తీస్తే ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఎస్సి అనమాట. ఎందుకంటే ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్సి, ఇదిగోండి ఇక్కడ నోట్ చేశాను, కరెంట్ ఈక్వేషన్ లో ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్సి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎల్ అనమాట. Right, if you consider the brushes, number of brushes are 2 nothing but minus 2 into VB, same point. Right, coming to next here, power developed that is easy into IA, same the voltage easy, current into IA, so then IA IC into RA. Next to output లో మనకి ఏంటి, P is equal formula ఏంటి, V into I. V అంటే ఏంటి, ఇక్కడ V. I అంటే ఏంటమ్మా, లోడ్ కరెంట్ కదా IL, so V into IL. Right, this is about a series generator. Right, okay, time is going to up. Okay, we'll discuss in the next topic, that is compound generator in the next, that is compound generator in the next class. Okay, okay, na అర్థమైందా? హలో, 205 నరేష్ గౌడ్. ఓకేనమ్మా, వినిపిస్తుందా? బాగా ఉందిగా? ఓకే, అంటే క్లాస్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఇంకేమన్నా డౌట్ అంటే కొంచెం సరే ఫస్ట్ క్లాస్ వినలేదు అని చెప్పి ఆగిపోయినాయి ఏమన్నా? ఓకే, క్లారిటీగా ఉంది. కుసుమ మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ రాలేదు కదా? ఓకేనా, అర్థమవుతుంది? విన్నావా ఈ ప్రీవియస్ క్లాసులో? ఒకసారి నేను కోచ్ వీడియో తీస్తాను నీట్ గా, అది మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. మళ్ళీ ఆ కాన్సెప్ట్ చూడండి, అంటే కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం, నెక్స్ట్ ఇంకా కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ క్లాసులోకి. అందుకని జాగ్రత్త మీరు వింటేనే అర్థమవుతాయి.